as well as I brushed my teeth. Then I will go to walk for 45 minutes with my son behind our apartment. Okay. After finishing walking, I will take a bath. Okay. Then then I do breakfast. After breakfast, I will get dressed. Okay. I go to my college duty at 9 a.m. At 1:30 p.m. We will have lunch. We will. In our college break period. We will that represent person. At 1:30 p.m. Eat my lunch. Eat my lunch. Eat my lunch in the break period of college. Okay. At 4 p.m. we return from college. After coming to the college, I will take rest. I take rest for 30 minutes. Then I play shuttle badminton for half an hour with friends. I go to bed at 10 p.m. in the night. Before going to bed, I watch television news for 30 minutes. Okay. Okay, sir? Yeah. Thank you, sir. Next. Bhadrav sir, done. Pati sir. Just randomly how to say, it's not from the notes, because are you able to speak or are you able to write? I want to get confirmation from you. Happy morning, sir. Happy morning, sir. If possible, just రాదు సార్ మా సార్ అంటే అందరూ చెప్పినట్టుగా మేము చెప్పలేము సార్. కొంచెం ట్రై చేయండి అంతే, నో ప్రాబ్లం ఇన్ దట్. మీరు ఏం చేస్తారో డైలీ అది చెప్పండి, అది ఇంగ్లీష్లో ట్రై చేయండి అంతే. ఇక్కడ ప్రతిరోజు చేసే పనులు మాత్రమే సింపుల్ పర్సెంటేజ్ లో చెప్తాం సార్. మీరు రాదనుకుంటున్నారు, మీకు ఖచ్చితంగా వస్తుంది నాకు తెలుసు. జస్ట్ ట్రై. పోనీ ఒకసారి తెలుగులో చెప్పండి, దాన్ని ఇంగ్లీష్ చెప్పడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే ఓకే. I get up early in the morning, 5:30 a.m. sir. 5:30 o'clock. యా కరెక్ట్ సార్. రాదని ఎలా చెప్తున్నారు? ఇట్స్ కరెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్. I brush my teeth and wash my hands and face, sir. Okay. After that, I spoke English. I speak English class, sir. I learn spoken English class. Yes, I learn English. I attend the class. Yeah, I attend the class, or I learn English at 6 a.m. I speak English 6 a.m. I speak English not correct. I learn English at 6 a.m. Yeah. I learn English, spoken English class. Yeah, I go to school. What time? Yeah, 9 a.m. Then I press up and have my breakfast, sir. Okay. After that, I go to my shop. నేను షాప్ అంటే కొంచెం చిన్న బిజినెస్ చేస్తుంటాను సార్. Okay. I go to my shop to sell the products. 9 o'clock. 9 o'clock. Okay. Sir. Yeah. Thank you, Tirupati sir. Nice. You say the framed sentences. Next. Yeah. Varna ma'am. Say your daily. Yeah. Good morning, ma'am. Happy good morning to all. In simple present tense. Happy good అని కాకుండా హ్యాపీ మార్నింగ్ చెప్పొచ్చు, లేదా గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పొచ్చు. ఇంపాక్ట్ లో అయితే హ్యాపీ మార్నింగ్ చెప్తాం, ఇక్కడైతే మన ఇష్టం అది. Yeah.
Just I'm correcting. The happy good morning is the not right usage. Happy morning or good morning. Yeah. Thank you. Okay. Ahead. Okay, sir. Simple present tense. Happy good. రెండు యూజ్ చేయొద్దు. హ్యాపీ మార్నింగ్ ఆర్ గుడ్ మార్నింగ్. Okay. Yeah. తీసేస్తాను. ఓకే సార్, I wake up in the morning at 6 o'clock. Okay. Actually, I wake up at not usually, sir, rare. మెడిటేషన్ చేస్తాను అంటే ఎలా సార్? అంటే I do అది ఎలా meditation. చెప్పాలి? I do meditation. I do meditation. I do meditation at 4 o'clock early in the morning. Okay. నాట్ డైలీ సార్, నాట్ డైలీ. నాకు ఎప్పుడు గుర్తొస్తే అప్పుడు చేస్తాను. దాన్ని డైలీ రొటీన్ వర్క్స్ లో అడగకూడదు కదా, ఎందుకంటే ఈ షెడ్యూల్స్ వల్ల కుదరట్లేదు. లేకపోతే యూజువల్లీ చేసేదాన్ని గతంలో. సో అది ఓకే. ఐ గెట్ అప్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఎట్ 6 o'clock అండ్ మై కంప్లీటెడ్ chores and kitchen cleaning and go to bath. I పూజ మీ చేస్తాను. I make పూజ. I offer puja. పూజ I offer చేస్తాను. puja. I do puja. I offer puja. And Simply I pray to God. Puja also okay. I offer puja. I offer puja. Okay. I eat tiffin. After I eat tiffin and I eat my I breakfast. I eat my breakfast Okay. and ready to office. Okay. Get ready. I go to office. Yeah. Get ready. Get ready. Or I sir. go to office. I go to office. Hmm. Then I come to lunch at 1:30 p.m. at house. I come At back. home. I come back. I come back to lunch at 1:30 p.m. Okay. and go to office 2:30 p.m. at office, and evening after office closing time, sir, 5:30. Yeah. Sir, Our office end at close at, we can use that. End our 4:30. office timings also 5:30 p.m. in the evening. No need to mention my timings. office time. My office close at 4:30 p.m. That's it. My office timings is close 5 p.m. and Need not to mention timings. My office close at 5 Yes. p.m. That's it. my office timings close at 5 p.m. and Okay. I come to usually I come to late hours because I extra work daily Extra work 6 in to office. 7 అవుతుంది సార్. ఆఫీస్ లో 7 అవుతుంది. I do extra work in office. I do extra work at I office. do extra work in my office at 6:30 7 p.m. Okay. and come to house. Okay sir. Yeah. Dinner dinner prepare. Sorry. Dinner prepare, sir. Yeah. I prepare my dinner. I prepared dinner at 8 a.m., 9 a.m., 9 p.m. 7:30 8 p.m.
my dinner prepared at 7:38 p.m. and my dinner complete. I eat dinner 8:39 p.m. and I read two books. I read some book. Okay, sir. I read books. I read book. Some book. Any book. I read a book or I read some books. Yeah. Some book. Okay. Well tried, ma'am. So I go to bed at 10:30, 11. Good. 10:30, 11. Okay. Good. Thank Good. you. Yeah. So here daily routines we use it to say in simple present tense. That's what I said you to say live. Because if I give a chance to write, you think you take enough time to think and you may follow the structure. Subject plus verb, SRES plus object. By seeing that, everybody can write. But on the spot, randomly framing a sentence is a difficult task. Tirupati sir said, sir, I'm unable to say. But he said well. Because motivation and push-up is needed to everyone. Because on the stage or to anyone while speaking with the person, we cannot use this book. We cannot use the running notes which we are writing, which we are using a paper or whatever else. Sir, wait, sir, I'm speaking in simple present tense, sir. Wait, I want to give reply. No one can wait for us. So randomly we have to start speaking the structures, the grammar, just to know. It's a weapon for you. I'm speaking right way or not. For knowing that we are using these running notes. We are learning from these notes. We are maintaining running notes for practice. But while speaking, we have to look at the person directly. And we should frame sentences. That's it. So when you come out from the comfort zone, okay, I don't know. Come from that I don't know. It's impossible. I can't. It is impossible to me. Come and say that it is possible. I can speak. I can do it. That's it. Okay. We have discussed about simple present tense and the present continuous tense. Today we are going to discuss about present perfect and present perfect continuous. Just focus on the structure for the grammar. But while speaking, you can use those. Every day you have to work out on it. Yes. Let me share my screen. Yeah. Yeah. Are you able to see my screen now? Yes, sir. Actually, these are overall. How to say, sir? Visible? Sir, is it visible to you? How to say, sir? Visible అని చెప్పన్నా సార్ విజిబుల్ సార్ ఎట్లా Yeah, it is visible. అంటే ఆడిబుల్ అంటే విజిబుల్ అంటే ఓకే కనిపిస్తుంది. ఓకే ఆడిబుల్ విజిబుల్ యా ఆడబుల్ అంటే వినిపిస్తుంది, విజిబుల్ అంటే ఓకే కనిపిస్తుంది. వినిపించట్లేదు అంటే నాట్ ఆడబుల్, కనిపించట్లేదు అంటే ఇన్విజిబుల్. సార్ ఇట్ ఈస్ ఇన్విజిబుల్. ఇన్విజిబుల్ నాట్ విజిబుల్ కాదు, నాట్ విజిబుల్ అనొద్దు. నాట్ ఇట్ ఈస్ విజిబుల్. ఓకే విజిబుల్ కనిపిస్తుంది, ఇన్విజిబుల్ కనిపించట్లేదు. కరెక్ట్, నాట్ కరెక్ట్ కాదు, ఇన్కరెక్ట్ అనాలి యాక్చువల్ గా. సార్ దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ అంటే మనం దట్ ఈస్ It's incorrect. incorrect. Same, visible, invisible. Okay, is it visible? ఓకే What are you seeing on my screen? Again, Present tense, past tense, future, group, time, simple. present tense, past tense, and future tense. These are all structures.
Just like mathematical formulas, these are all the formulas to use the tense. Simple present tense, subject is common, sir. Subject and verb is common in subject and object is common in every tense. These all tenses depend on the structure of sentence. In the starting, we discussed about that. What is the structure of sentence? Subject, verb, object. Yes. Every tense and every sentence framed with this structure. Subject plus verb plus object. So tenses are nothing but a sentence. Formation depend on the different time or different context. Tense అన్నా సెంటెన్స్ అన్నా రెండు ఒకటే. ఇక్కడ సెంటెన్స్ అనేది ఒక పూర్తి వాక్యము, టెన్స్ అనేది టైం. ఏ సందర్భంలో ఎలా ఫ్రేమ్ చేస్తున్నాం అనేది టెన్స్. టెన్సెస్ లో కూడా మనం ఫ్రేమ్ చేసేది సెంటెన్స్ మాత్రమే. యా, కమింగ్ టు హియర్ ద స్ట్రక్చర్స్. In every structure, there is subject and object is common. So where the changes comes only in verb, and the changes comes in using helping verb. Verb and helping verb. The subject and objects are common in every tense. If you see the first one, simple present tense. I'm giving overall picture to you. Simple present tense tells us about the routine actions and habitual actions, universal truths and quotations, whatever it. Regular actions, you have to keep in your mind, regular action comes in simple present tense. And present continuous tense, continuous actions in the present. I am eating, I am speaking, we are discussing, we are fighting, we are feeling sad, we are traveling. And The action is going on. When the action is going on, we use present continuous. When the action is going on in the present, now, at this moment, then we use present continuous tense. Coming to next, present perfect. When the action was completed just before or just now, in that sense, we use present perfect tense. ఏదైనా ఒక పని, ఏదైనా ఒక టాస్క్ ఇంతకు ముందే జరిగిపోతే అలాంటి సందర్భంలో ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ని వాడతాం. జస్ట్ బిఫోర్, జస్ట్ నౌ. I have attended the class just now. I have attended the class just now. She has left from the meeting just before. ఇంతకు ముందే మీటింగ్ నుంచి లెఫ్ట్ అయిపోయింది. He has participated in the competition. So here in this sense we use present perfect tense. అంటే ఏదైనా ఒక పని ఇంతకు ముందు జరిగిపోయింది, ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు జరిగినా కూడా యూజ్ చేస్తాం. బట్ లాంగ్ టైం గ్యాప్ ఉంటే అది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లకు వస్తుంది. జస్ట్ ఇంతకు ముందే, వన్ డే బిఫోర్, ఇలా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ద యాక్షన్ విచ్ వాస్ కంప్లీటెడ్ జస్ట్ బిఫోర్, ఇన్ దట్ సెన్స్ వి యూజ్ present perfect tense. Next, present perfect continuous tense. Sir, here I'm giving overall picture to you. That's what I'm explaining. ఒక పని ఏదైనా సరే గతంలో స్టార్ట్ అయింది, ఇప్పుడు కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది అనే సందర్భంలో దీన్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట. What was the work started in the past and continues still now? We have been speaking English for half an hour. Otherwise, we have been speaking English since 6:30 a.m. అంటే ఇక్కడ 6:30 a.m. నుంచి మనం ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతూనే ఉన్నాము. లేదంటే 6:30 నుంచి ఇప్పుడు ఎంత టైం అయింది? 6:07. We have been speaking English for half an hour. అంటే హాఫ్ అన్ అవర్ నుంచి నేను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నాను అని చెప్పొచ్చు, లేదా 6:30 నుంచి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నా అని చెప్పొచ్చు. The action was started in the past and continue. మనం ఇంకా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం, ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటూనే ఉన్నాం. I have been learning English since 2014. I have been learning English for 2014 నుంచి నేర్చుకుంటూనే ఉన్నాను. 7 సంవత్సరాల నుంచి నేర్చుకుంటూనే ఉన్నాను. అంటే ఒకటి పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, ఇంకోటి పాయింటెడ్ ఆఫ్ టైం. రెండు విధాలుగా మనం చెప్పొచ్చు, ఏదైనా కరెక్టే.
సో పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటే ఎంత సమయం మనం దానికోసం కేటాయించామనేది పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ఎప్పటి నుంచి అనేది పాయింటెడ్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, యా, నేను గ్రూప్ లో సెండ్ చేస్తాను. మీరు నీడ్ నాట్ ఫోకస్ ఆన్ దాట్, ఫోకస్ ఆన్ మీ. యా, పాస్ట్ విషయానికి వస్తే, వన్ ద యాక్షన్ వాస్ కంప్లీటెడ్, ఇట్స్ ఎ పాస్ట్ యాక్షన్. అండ్ ప్రజెంట్ V1 form, past V2 form. We know V2, V1, V2, V3. V1 comes in the present tense. V2 comes in the past tense, simple past tense. V3 comes in perfect tense. V3 comes in perfect tense. Any perfect, present or past or future. So whatever the action completed, it comes in the simple past. I went, I came, I met, I brought, I taught, I spoke. So these are the verbs we use in a past tense, simple past tense. I took, I left, I joined, I told, I said, I spent. ఇలాంటి వర్డ్స్ V2 ఫార్మ్స్ లో ఉన్నాయన్నీ కూడా సింపుల్ పాస్ట్ లో వచ్చేస్తాయి. నెక్స్ట్, it is a routine one, it is a common one. How we are using present continuous tense in the present? Same past continuous tense. I am learning English, present continuous. I was learning English, past continuous. నేను ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నాను, నేను అప్పుడు నేర్చుకుంటున్నాను. నేను ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నాను ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్, నేను అప్పుడు నేర్చుకుంటున్నాను పాస్ట్ కంటిన్యూస్. నిన్న ఈ టైంలో ఏం చేస్తారు సార్ అంటే, ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు హైదరాబాద్. నిన్న ఈ టైంలో హైదరాబాద్కి వెళ్తూ ఉన్నాను. ఎస్టర్డే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హైదరాబాద్ అంటారు చాలా మంది. ఎస్టర్డే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హైదరాబాద్, దట్ ఈస్ అ రాంగ్ యూసేజ్. అంటే నిన్న అని చెప్పేసి నేను హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాను అని చెప్తారు. ఎస్టర్డే ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు హైదరాబాద్. వాట్ డిడ్ యూ డూ ఎస్టర్డే? Sir, yesterday I am learning English, sir. No, yesterday I was learning English. Yesterday I was speaking with the person. Yesterday I was meeting my friend. So when you are using the continuous action in the past, you should use was, were. Was and were. We were playing cricket. We were playing cricket. We were praying to God in the temple. We were taking permission from our teachers. So whatever this all comes in the past continuous tense. And coming to next, past perfect. Same thing here, past perfect, when the action was completed just before in the past. Just before in the past. I had completed my SSC. I had completed my SSC. Here it is saying about completely past, not just before. I had completed. I had participated. So it is saying completely about the past, which is completed in the past. Sir, I had completed అని చెప్పొచ్చు, I completed అని కూడా చెప్పొచ్చు కదా సార్ అని ఒక డౌట్ రావచ్చు మీకు. I completed is completely past. I had completed just past, not just before, just past. I completed anna okay. I had completed anna okay. There is no mistake in using this. Next, perfect continuous, past perfect continuous. Any doubt here? Any doubt? No, sir. సార్ ఎస్టర్డే ఐ గో అని చెప్పేసి అన్నారు కదా, ఎస్టర్డే ఐ వెంట అనొచ్చు కదా. యా, ఎస్టర్డే ఐ గో అనొద్దు, ఎస్టర్డే ఐ వెంట అనాలి. ఎస్టర్డే అన్నప్పుడు పాస్ట్ కదా సార్, ఎస్టర్డే ఐ వెంట. యా, ఇందాక మీరు చెప్తున్నప్పుడు ఎస్టర్డే ఐ గో టు హైదరాబాద్ అని అన్నారు అని చెప్పేసి అన్నారు కదా. ఎస్టర్డే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హైదరాబాద్ అంటారు. ఎస్టర్డే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హైదరాబాద్, హైదరాబాద్ వెళ్తున్నప్పుడు అనే సందర్భంలో ఇలా యూజ్ చేస్తారు. ఎస్టర్డే ఐ గో, I was going to. ఎస్టర్డే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హైదరాబాద్ రాంగ్. ఎస్టర్డే ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు హైదరాబాద్. I met a person when I was going to Hyderabad. ఇలా యూజ్ చేయాలి.
ఐ మెట్ ఎ పర్సన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హైదరాబాద్ అంటారు. అంటే వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే నేను హైదరాబాద్ వెళ్ళేటప్పుడు నేను ఒక పర్సన్ కలిశాను అని చెప్పేసి అంటారు. ఇంటెన్షన్ కరెక్ట్ కానీ యూసేజ్ రాంగ్. ఐ మెట్ ఎ పర్సన్ వెన్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు హైదరాబాద్. ఐ మెట్ అన్ యాక్సిడెంట్ వెన్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు మార్కెట్. నేను మార్కెట్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక యాక్సిడెంట్ చూసాను అని చెప్పడానికి ఐ మెట్ విత్ యాక్సిడెంట్ అంటే నాకు యాక్సిడెంట్ అయ్యిందని కూడా చెప్పవచ్చు. అదర్వైజ్ ఐ సా అన్ యాక్సిడెంట్ అని కూడా చెప్పవచ్చు. ఐ మెట్ అన్ యాక్సిడెంట్ వెన్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు మార్కెట్. ఇక్కడ ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు మార్కెట్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మార్కెట్ అని యూజ్ చేస్తారు. అంటే ఇంటెన్షన్ గా వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఓకే నేను మార్కెట్కి వెళ్ళేటప్పుడు అన్ని కూడా ప్రజెంట్ టెన్స్ లో రావు. ఇది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ కాబట్టి పాస్ట్ అని చెప్పాలి. ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు మార్కెట్, ఐ వాజ్ ప్లేయింగ్, ఐ వాజ్ స్పీకింగ్, ఐ వాజ్ డూయింగ్ an experiment, whatever it. I got hurt when I was doing experiment in the chemical lab, chemistry lab, like this. Okay. And coming to next one, perfect continuous tense. How it can be used in the present perfect continuous, same thing in the past perfect continuous, but in present the action start in the past and continues in the present, but here the action started in the past and completed in the past only. గతంలో గతంలో ఒక టాస్క్ స్టార్ట్ అయ్యి గతంలోని కంప్లీట్ అయిపోవాలి. నేను 2009 నుంచి 2010లో నేను నా యొక్క ఎస్ఎస్సి కంప్లీట్ చేశాను. లేదంటే నేను 2010 నుంచి 2011లో నా ఇంటర్ కంప్లీట్ చేశాను. 2 years కదా ఇంటర్. ఓకే, 2010 నుంచి 2012 వరకు నా ఇంటర్ కంప్లీట్ చేశాను. అంటే ఇక్కడ 10 నుంచి 12, 10 గతమే, 12 కూడా గతమే, రెండు ఇక్కడ పాస్ట్ లోనే జరిగిపోయాయి. అలాంటి సందర్భంలో ఈ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అనేది వాడతాం అనమాట. ఐ హ్యాడ్ బీన్ స్టడింగ్ మై ఇంటర్, 2010 to 2012. అంటే ఆ రెండు కూడా గతంలోనే ఉన్నాయి, కాకపోతే ఆ రెండు గతంలో జరుగుతూ ఉన్నాయి అన్నమాట. 2010 నుంచి 2012 వరకు నేను ఇంటర్ చదువుతూ ఉన్నాను, అలా అన్నమాట. ఇన్ దట్ సెన్స్ వి యూస్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్. I had been finished another, sir. Sir? I had been finished. I had been finished అనొద్దు సార్. I had completed అనొచ్చు. I had completed. Yeah, I had completed అనొచ్చు. నెక్స్ట్ సార్, ఇప్పుడు తెలుగుని మనము అనుకున్న విధంగా మాట్లాడుతూ ఉంటాం సార్. ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ కూడా గుర్తుకు రాదు సార్. ఇప్పుడు సెంటెన్స్ ఫామ్ చేయడం గుర్తుకు రాదు, అందువల్ల లేట్ అవుతుంది. దాన్ని ఫాస్ట్ గా ఎలా అంటే గుర్తు తెచ్చుకోవాలా, లేకపోతే దానికి ఫార్ములాస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా మాట్లాడడానికి? ఫార్ములాస్ ఏమి ఉండవు మేడం, ప్రాక్టీసే. మాట్లాడడానికి ఫార్ములాస్ ఎవ్వరు అంటే ఐ మీన్ ట్రిక్స్ అండ్ టిప్స్ అని ఉంటాయి అంటారు, కానీ దట్ ఈస్ అవర్ పర్సనల్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు నేను చేసే ట్రిక్స్ మీకు వర్కౌట్ అవ్వవు. ఓకే, సేమ్ మెడిసిన్ కెనాట్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ద ఎవ్రీ డిసీజ్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ a same formula doesn't work for every problem. ఇక్కడ ప్రతి దానికి మనం యూజ్ చేసే టిప్స్ ట్రిక్స్ మీకు యూజ్ కావు. ఇప్పుడు నేను నేర్చుకునేటప్పుడు స్ట్రక్చర్ ని పక్కన పెట్టేసి స్ట్రక్చర్ అవైలబుల్ తీసుకొని నేను ట్రై చేశాను. ఆల్ వి షుడ్ స్పీక్ అవుట్. ఫస్ట్ 1 year, ఫస్ట్ 6 months మనం మాట్లాడాలి. జస్ట్ వీ హావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ కమ్యూనికేషన్. అయితే రైట్ మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాం పక్కన పెట్టేసి మాట్లాడాలి. అండ్ సెకండ్ టైం గ్రామర్, am I speaking correct? కానీ ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పాను సార్, ప్రజెంట్ టెన్స్ ఇంత లేట్ చెప్పాను, మీరు కాబట్టి ఓపిక విన్నారు. ఎదుటి వ్యక్తి వింటారా సార్? వినరు మేడం, ఎదుటి వ్యక్తి వినరు. వినే విధంగా మాట్లాడాలి అంతే. ఇప్పుడు ఇది క్లాస్ కాబట్టి మీరు చెప్పేదంతా నేను జాగ్రత్తగా విన్నాను. మీరు కామన్ గా మాట్లాడేటప్పుడు ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు కదా, ఒకటే సెంటెన్స్ మనం మాట్లాడేది. మేడం, వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ మేడం అంటే మనం మార్నింగ్ లేవగానే మనమే ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. మార్నింగ్ పడుకున్నప్పుడు కానీ వీలు దొరికినప్పుడు మనమే ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. మనమే మాట్లాడుతుండాలి. ఇట్లా ఈజీగా ప్రాక్టీస్ అవుతుంది మేడం. థింక్ ఇంగ్లీష్, స్పీక్ ఇంగ్లీష్ అని స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను నేను. మనం చేస్తే ఇప్పుడు మీరు అన్నారు అది 100% కరెక్ట్.
సార్ మనం మొత్తం మాట్లాడిన దాకా ఎవరు ఆగరు కదా సార్, మరి వాళ్ళకు అంటూ వేరే పనులు ఉంటాయి, లేదంటే వాళ్ళకు అది అంత పేషెన్స్ ఉండదు. యా డెఫినెట్లీ మనం ఈ స్ట్రక్చర్ ఫార్మేషన్ చేసి మాట్లాడుతున్నామని వాళ్ళకి తెలుస్తుందా? ఈ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఉన్నాయని తెలియకుండా మనం మాట్లాడాలి. సార్ వెయిట్ సార్, ఐఎమ్ స్పీకింగ్ ఇన్ ప్రాస్ కంటిన్యూస్ సార్, జస్ట్ వెయిట్, ఐఎమ్ ఫ్రేమింగ్ ఏ సెంటెన్స్ సార్, ఎవరు ఆగరు మన కోసం. సో వీ హావ్ టు స్పీక్ అవుట్. మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాం అనేది మనం మాట్లాడేసేయాలి అంతే. తెలుగులో మనం అలాగే మాట్లాడతాం, ఓకే నేను భవిష్యత్ కాలంలో మాట్లాడుతున్నా సార్, ఒక నిమిషం ఆగండి, నేను వర్తమానంలో మాట్లాడుతున్నా సార్, ఆగండి అని చెప్పేసి మనం ఆలోచించి అప్పుడు మాట్లాడాం కదా. ఇంగ్లీష్కి వచ్చేసరికి మనం ఎందుకు స్ట్రక్చర్ ఫాలో అవుతున్నాం అంటే గ్రామర్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నాం. గ్రామర్ ఈజ్ జస్ట్ ఫర్ అవేర్నెస్ అంతే. అంటే మీరు మాట్లాడేది కరెక్టా కాదా అని మీకు తెలియడానికి మాత్రమే గ్రామర్. మీరు గ్రామర్ లో మీరు కరెక్ట్ ఫార్మేషన్ చేస్తున్నారు అంటే యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ గ్రామర్. ఫస్ట్ మాట్లాడాలి. వి షుడ్ నాట్ ఫోకస్ ఆన్ గ్రామర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్. సెకండ్ స్టేజ్ లో మాత్రం ఖచ్చితంగా గ్రామర్ మీద ఫోకస్ చేయాలి, అంటే మనం కరెక్ట్ గా మాట్లాడుతున్నామా లేదా అని అంతే. ఫస్ట్ కాన్ఫిడెన్స్, మిస్టేక్స్ ఏ మాట్లాడాలి, తర్వాత మిస్టేక్స్ రెడ్యూస్ చేసుకోవాలి, ఆ తర్వాత అడ్వాన్స్ కోసం ట్రై చేయాలి. లాంగ్వేజ్ ఇస్ కంప్లీట్ డిఫరెంట్. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేవన్నీ కూడా ఇది అవేర్నెస్ కోసం మాత్రమే. ప్రాక్టీస్ కంపల్సరీ కావాలి. అందుకే నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఆఫ్టర్ ద సెషన్ యూ హ్యావ్ టు డూ ద టాస్క్. అట్ ద సేమ్ టైం ర్యాండమ్ గా మాట్లాడాలి. ఇంటరాక్టివ్ వేలో ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఛాన్స్ తీసుకోవాలి. మనకి ఏంటంటే ప్రాబ్లం, రాయమంటే ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అయినా రాస్తాం, మాట్లాడమంటే వస్తుంది 30-50 ఎగ్జాంపుల్స్ ఎన్నైనా మనం రాస్తాం మన సొంతంగా. బట్ అవే ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ర్యాండమ్ గా చెప్పండి అంటే 5 ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడానికి మనం భయపడుతూ ఉంటాం. సో అక్కడ గుర్తుకు రాదు, అది ప్రాబ్లం అవుతుంది నాకు. అది ఎట్లా ఫార్మేషన్స్ ఎట్లా మాట్లాడాలి, దాన్ని వెంటనే ఏం తీసుకోవాలి ఏంటనేదే ప్రాబ్లం అయింది నాకు. యా దానికి ప్రాక్టీస్ ఖచ్చితంగా అవసరం. ఇంకోటి అక్కడ మనం ఏ వర్బ్ యూజ్ చేస్తున్నాం అనేది మనకు కంప్లీట్ గా తెలియాలి, లేకపోతేనే కష్టం. ఒక వర్బ్ వచ్చిందనుకో మనం సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ ఈజీ. ఒక వర్బ్ వస్తే ఆ వర్బ్ కి ఏ హెల్పింగ్ వర్బ్ వాడాలి, ఏ టెన్స్ లో వాడాలి అనేది మనకు తెలిసి ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్నా కూడా టెన్స్ ని బట్టి దాన్ని చేంజ్ చేస్తుంటాం. వీఆర్ చేంజింగ్ ద టైమ్ బై చేంజింగ్ ద వర్బ్. టేక్ ఉంది అనుకోండి, ఓకే సార్ ఎస్టర్డే యూ టేక్ క్లాస్. ఎస్టర్డే యూ టేక్ క్లాస్ అంటే మన ఇంటెన్షన్ ఏంది, ఎస్టర్డే మీరు క్లాస్ తీసుకున్నారని. బట్ దట్ we have to change in the verb form. Sir, yesterday you took a class. మీరు తీసుకున్నారు చెప్పడానికి. సార్ ఎస్టర్డే I was speaking with you. నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను. సార్ ఎస్టర్డే I speak with you. Yesterday I speak with you అంటాం. No. That is wrong form. So depend upon the tense, depend upon the verb, we frame sentences. సో ఇక్కడ సందర్భానుసారంగా మాట్లాడడం నేర్చుకోవాలి. గ్రామర్ అనేది జస్ట్ ఫర్ అవేర్నెస్. అంటే ఎలా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే, యా మనకు డ్రైవింగ్ వచ్చినా కూడా మనం ఏం చేయాలి, ట్రాఫిక్ రూల్స్ ని ఫాలో అవ్వాలి. ఫస్ట్ డ్రైవింగ్ అయితే రావాలి కదా. డ్రైవింగ్ రాకుండా ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఫాలో అవుతానంటే చాలా ఇబ్బంది పడతాం. ముందు మనకు డ్రైవింగ్ పర్ఫెక్ట్ అయిన తర్వాత, అంటే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ తర్వాత మనం ట్రాఫిక్ లోకి వెళ్ళి ట్రాఫిక్ రూల్స్ తెలుసుకోవాలి. నాకు డ్రైవింగ్ కరెక్ట్ రాదు, నేను ముందు ట్రాఫిక్ రూల్స్ నేర్చుకున్నాను అనుకోండి, అసలు నేను డ్రైవింగ్ మీద ఫోకస్ చేయను. అప్పుడు ట్రాఫిక్ రూల్స్ లో రైట్ వెళ్ళాలా, లెఫ్ట్ వెళ్ళాలా, ఆ సిగ్నల్ ఫాలో అవ్వాలా, అలా ఇంకోటి యాక్సిడెంట్ కూడా మన ఫోకస్ దానిపైన ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ మంచి ఎగ్జాంపుల్ సార్. యా మంచి ఎగ్జాంపుల్ సార్. అంటే ఈజీగా అర్థం అవడానికి గ్రామర్ మీద ఫోకస్ పెట్టి మేము పరిచయం అవుతున్నాం సార్. గ్రామర్ మీద ఫోకస్ పెట్టేంత కాలం మనం మాట్లాడలేం. ఎందుకంటే గ్రామర్ మీద ఫోకస్ పెడితే మనం ఖచ్చితంగా మిస్టేక్ చేస్తాము. మిస్టేక్ చేసిన ప్రతిసారి మనకు అనిపిస్తుంది, అబ్బా దీనికంటే మాట్లాడకపోవడమే బెటర్ అని. ఇప్పుడు తిరుపతి సార్ కూడా ఇంతకు ముందు, సార్ నాకు రాసారని చెప్పేసి సింపుల్ గా రానన్న పని రాజపని ఏదో అంటారు అనమాట. రాదు అంటే ఖచ్చితంగా రాదు అది. కానీ సార్ని మోటివేట్ చేసి జస్ట్ మాట్లాడండి సార్ అంటే సార్ స్పోక్ వెల్. అదే నేను చెప్పేది ఒకటే, మనల్ని ఎవ్వరూ ఆపలేరు, మనల్ని మనమే ఆపాలి. అలాగే మనల్ని ఎవరు మోటివేట్ చేయరు, మనల్ని మనమే మోటివేట్ చేసుకోవాలి. సో డ్రైవింగ్ ఎంత ఇంపార్టెంటో లర్నింగ్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ.